Let us see next lesson, employee selection process. லாஸ்ட் லெசனில் நம்ம ரெக்ரூட்மெண்ட் எந்த மெத்தட்லலாம் ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணலாம், நம்ம ஆர்கனைசேஷனுக்கு தேவையான எம்ப்ளாயீஸை எப்படியெல்லாம் செலெக்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அந்த செலெக்ஷனில் என்னென்ன ப்ராசஸ், வாட் ஆர் த ப்ராசஸ் கேன் பி கண்டக்டட் டு செலக்ட் a right person for the right job. It's called selection process. So employee selection can range from a very simple process to a very complicated process. There is no standard universally accepted selection process adopted by all the organizations. The selection process may be adapted dependent upon the nature of the jobs and organizations. The process may differ from organization to organization, because the same selection process will not be conducted by all the organization. According to the nature of the job and organization, the process may vary from organization to organization. So a selection process includes a number of steps. They are screening the application form, test, interview, checking of references, physical examination and approval by the appropriate authority, and handing over the selected candidates to orientation and placement section. These are the steps involved in the selection process. Once again we will see: screening the application form, test, interview, checking of references, physical examination and approval by the appropriate authority, and handing over the selected candidates to the orientation and placement section. These steps are not necessary for all the types of selection process. The main aim of selection process is to find the suitable candidate for the specific job, that is, right person for the right job. Since there are various factors which affect the seeking of such information, the same type of selection process cannot be applied in all type of selection. And then we will see about what is selection. The meaning of selection. Selection is the process of differentiating between the applicants in order to identify and hire those with greater likelihood of success in a job. Selection is the process of differentiating between the applicants in order to identify and hire those with greater likelihood of success in a job. So selection is the process of choosing the most suitable person for the vacant position in the organization. This is the meaning of the selection. Selection அப்படின்றது ஒரு process. அது வந்து அப்ளிகன்ஸ் யாருக்கு என்னென்ன திறமைகள் இருக்குது அப்படின்றத டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்குது. எதற்காக? in order to identify and hire those with a greater likelihood. நம்ம ஆர்கனைசேஷனுடைய கோல்ஸையும் அப்ஜெக்டிவ்ஸையும் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஸ்கில், எபிலிட்டி, நாலேஜ் அந்த அப்ளிகண்ட்டுக்கு இருக்குதா அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி அதை நமக்கு யூஸ் பண்ணி நம்ம சக்ஸஸை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு, நம்ம ஆர்கனைசேஷனில் ஜாபை சக்ஸஸாக கொண்டு போகிறதுக்கு இந்த selection process is very important. So selection is the process of differentiating between the applicants in order to identify and hire those with a greater likelihood of success in a job. So selection is the process of choosing the most suitable person for the vacant position in the organization. Then two persons have been given a definition for the selection: Dale Yoder and David Robinson. Dale Yoder means that selection is the process in which the candidates for the employment are divided into two classes: those who are to be offered employment and those who are not. அதாவது செலெக்ஷன் அப்படின்றது ஒரு ப்ராசஸ். த கேண்டிடேட்ஸ் அவங்க வந்து வேலைக்காக அவங்க வந்து ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணுறாங்க. அவங்கள 2 கிளாஸஸாக டிவைட் பண்ணுறோம். அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு அவங்க வந்து தேவையா தேவையில்லையா, அவங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை கொடுக்கலாமா கொடுக்க வேண்டாமா,
தோஸ் அதாவது 2 கிளாஸஸாக பிரிக்கணுமா, என்னென்ன கிளாஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தோஸ் who are to be offered employment or those who are not offered employment. யாருக்கு வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை கொடுக்கணும், யாருக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் தான் செலெக்ஷன். அண்ட் டேவிட் ராபின்சன் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தா, செலெக்ஷன் இஸ் அ மேனேஜீரியல் டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ். மேனேஜீரியல் ஹையர் அத்தாரிட்டிஸ் அவங்க எடுக்கக்கூடிய டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ் இஸ் டு ப்ரிடிக்ட் தீர்மானிக்கிறது which job applicants will be successful if hired. அவங்கள வந்து நம்ம வேலைக்கு அமர்த்தணும்னா அந்த அப்ளிகன்ஸ் அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுவாங்களா அப்படின்றத தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ், தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு டெசிஷனை மேனேஜீரியல் பர்சனல் எடுக்கக்கூடிய ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் செலெக்ஷன். ஸோ செலெக்ஷன் இஸ் அ மேனேஜீரியல் டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ் இஸ் டு ப்ரெடிக்ட் which such job applicants will be successful if hired. And let us see steps in employee selection process. One picture will be given in your book. Selection அதாவது என்னென்ன ப்ராசஸ், என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இன்ட்ரடக்ஷனில். ஸோ அப்ளிகண்ட் பிளாங்க் ஸ்க்ரூட்டினைசிங் த அப்ளிகண்ட் செலெக்ஷன் டெஸ்ட், தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட். அதாவது அப்ளிகேஷன்ஸை பார்க்கணும், அவங்கள ஃபில்லப் பண்ண வச்சு அதிலேருந்து அவங்கள ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்ணணும். அண்ட் ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ரெஃபரன்ஸ் செக் will be made. Physical examination அவங்க வந்து அவங்களோட ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் ஹெல்த் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும். அண்ட் தென் ரெஃபரன்ஸை செக் பண்ண அவங்க கரெக்டான பர்சனாலா அப்படின்னு. ஃபைனல் செலெக்ஷன் அவங்கள செலெக்ஷன் let us see once again. Application blank scrutinizing the applicant selection test, interview, physical examination, reference check, approval of higher authority, ஃபைனல் செலெக்ஷன், கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஃபஸ்ட்டு அப்ளிகேஷனை ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்ணணும், இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணணும், அவங்கள ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷனுக்கு உட்படுத்தணும், அடுத்து அவங்கள வந்து ஹையர் அத்தாரிட்டி. ஸோ லெட் us see one by one what are the steps in the employee selection. First one, application blank. Most of the public sector undertaking, various ministries of government, selection commissions, recruitment boards and private sector companies either supply pre-printed application form or direct candidates to download the form uploaded in their respective websites. அதாவது ஒரு வேலை வாய்ப்புக்கு நம்ம வந்து அப்ளிகேஷன் அனுப்பும்போது சில ஆர்கனைசேஷன் சில அத்தாரிட்டிஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு பிரிண்டட் ஃபார்ம் அப்ளிகேஷன்ஸை வெப்சைட்ஸில் அனுப்புகிறாங்க. அந்த அப்ளிகேஷன்ஸை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி அதை ஃபில் பண்ணணும். அப்ளிகன்ஸ் who are want to apply for the job. Then in the case of voluntary applicants submitted by the candidates, சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த அப்ளிகேஷன்ஸை ஃபில் பண்ணி அனுப்புறதை விட தானாகவே அவங்களுடைய டேட்டாவை ஃபுல்லாக ரெசியூமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு சென்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த கேஸ் ஆஃப் வாலண்டரி அப்ளிகேஷன் சப்மிட்டட் பை த கேண்டிடேட்ஸ், தே ஆர் இஸ்யூட் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் afresh at the venture of the interview to collect complete information about the candidates in the standardized format. Selector can allot the different types of information from the applicant blank, namely family background, educational qualifications, co-curricular activities, work experience, exposure to related activities, scale of pay drawn, academic distinction, area of expertise and so on. ஸோ அவங்க அப்ளிகேஷன் அவங்களா வாலண்டரி அப்ளிகேஷனை கொடுத்ததுக்கு பிறகு அந்த செலக்டர் வந்து அவங்க கம்பெனிக்குன்னு இருக்கக்கூடிய அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார்மை அந்த அப்ளிகன்ஸ்க்கு கொடுத்து அவங்கள ஃபில்லப் பண்ண வைக்க சொல்கிறாங்க. அதில் எந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து கேதர் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு, அதாவது அவங்களுடைய பேர், அட்ரஸ், அவங்க மேரீடா அன்மேரீடா எல்லா விஷயங்களையும் ஏஜு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. தென் எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் கோ-கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ், படிப்பை தவிர மற்ற எந்த விதமான அவங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது அப்படின்றத, தென் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. தென் எக்ஸ்போசர் டு ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ், அவங்க அந்த ஆக்டிவிட்டீஸில் ஏதாவது எக்ஸ்போசர் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்றது. த ஸ்கேல் ஆஃப் பே எவ்வளோ அவங்க வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க, சம்பளம் எதிர்பார்க்குறாங்க. தென் அகடமிக் டிஸ்டிங்ஷன், படிப்பில் ஏதாவது டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கியிருக்காங்களா. தென் ஏரியா ஆஃப் எக்ஸ்பர்டைஸ் அண்ட் ஸோ ஆன், நிறையா விஷயங்களை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸை அதில் ஃபில் பண்ணுறாங்க. அதன் மூலமாக
தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இஸ் அப்ளிகேஷன் பிளாங்க். இந்த பிளாங்காக இருக்க அப்ளிகேஷனையும் அவங்க வந்து டவுன்லோடு பண்ணி அதில் தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைனா அவங்க வந்து ஆர்கனைசேஷனுக்கு போன பிறகு இன்டர்வியூ அப்போ அப்ளிகேஷன்ஸை ஃபில் பண்ண வைக்கலாம். தென் செகண்ட் ஸ்டெப் இஸ் ஸ்க்ரூட்டினைசிங் அப்போ